हेलो मैडम सत श्री अकाल। अज असी जिहड़ा तुहाडा टॉपिक करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वेरी वेरी इंटरस्टिंग। वो हैगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीनस RNA सिंथेसिस। RNA बनाना। हुण RNA किवें बनदा? RNA बनदा DNA तो। DNA का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। DNA बहुत वड्डा मॉलीक्यूल है जिहदे विच बहुत सारे RNA वास्ते कोडोन्स ने। कोडेड इन्फॉर्मेशन है RNA बनाने वास्ते, तो उदों अगे जाके उन्होंने फिर प्रोटीन्स वास्ते कोड करना है। सो ही सीक्वेंस जिहड़ा हैगा वो सूचना लैके जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लैके जाते हैं, या फिर होर RNA rRNA बनता, tRNA बनता, जिहड़े कि हैल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस दे विच। मेन मैसेंजर RNA जिहड़ा मैसेज लैके जाता DNA तो भी किहड़ा सीक्वेंस भालदा वो अमीनो एसिड्स का की करना हैगा, जिहड़ा काम करना है उहदे वास्ते किहड़ा सीक्वेंस चाहिए प्रोटीन्स का, क्योंकि सारे प्रोटीन्स राही तो काम होंदे ने साडे सारी बॉडी स्ट्रक्चर जां अंदर जिहड़े भी एंजाइम्स ने, हारमोन्स ने, हिस्टोन्स हैगे ने, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। DNA खुद जिहड़ा हैगा प्रोटीन्स नूं बनाउण वास्ते, RNA राइबोसोम्स बनाउण वास्ते प्रोटीन्स लगदे ने, उन्हां दे नाल साडी जिहड़ी हैगी है इम्यूनिटी सारा सिस्टम है जिहड़ा इन्हां दे सिर ते चलदा। सो अज असीं जिहड़ा हैगा इहनूं इन वेरी इंटरस्टिंग वे आई विल टीच यू। सो ट्रांसक्रिप्शन, सब तो पहला आपां ट्रांसक्रिप्शन दे करैक्टर्स देख लईए कुछ। ट्रांसक्रिप्शन दे विच DNA डबल स्टैंडर्ड हैगा, जदों कि RNA इज ए सिंगल स्टैंडर्ड, इक्को ही धागा है। इसे करके DNA है जिहड़ा वो आपां ने देखिया सी एज ए जेनेटिक मटीरियल। सैकेंडली DNA इज वेरी लार्ज मॉलीक्यूल, स्टेबल है DNA, जदों कि RNA जिहड़ा उहदा एक हिस्सा कॉपी करके लैके जांदा हैगा। सो इट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू DNA। सिंगल स्टैंडर्ड टैंपलेट, ये हुण इत्थे जिहड़ा उहदी कॉपी होनी है, असी DNA रेप्लीकेशन दे विच पढ़िया सीगा कि उत्थे दोनों स्ट्रैंड्स जिहड़े हैगे ने दे मेक ए वाई शेप फोक खुल जाते हैं, तो बोथ स्टैंड्स दे एक्ट एज टैंपलेट। बट इत्थे नहीं है, इत्थे सिर्फ तो सिर्फ इक्को ही जिहड़ा हैगा स्ट्रैंड वो टैंपलेट वजों एक्ट करूँगा, तो उसनूं कॉपी करिया जाऊगा। हुण असीं जदों देखते हैं इधर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ये वास्ते ट्रांसक्रिप्शन वास्ते DNA का एक खास सैगमेंट हुंदा जिहड़ा कि सारे का सारे इनवॉल्व हुंदा इन RNA सिंथेसिस। हुण इहदे जदों असीं देखते हैं तो इहदे तीन हिस्से कर लैंदे हां असीं। एक तां हैगा प्रमोटर एजेंट, प्रमोटर जिन्हें प्रमोट करना है, जिन्हें शुरू करनी है, जिन्हें अगे वल नूं वधाउणा है इस प्रोसैस नूं, दैट इज नोन एज प्रमोटर। इहनूं अपस्ट्रीम भी कहा जाता। यह जिहड़ा स्ट्रैंड हैगा 5 to 3 3 to 5 इधर नूं जिहड़ा हैगा ये टैंपलेट वजों काम करूगा, ते इस पासे 3 जिहड़ा 3 प्राइम एंड है उसका। पर एक गल ध्यान रखियो, जिहड़ा टैंपलेट वजों वरतिया जाता है, मान लो जिहदी कॉपी की जाती है उहदे नालों उल्ट स्टैंड जिहड़ा हैगा, क्योंकि जिहड़ा उल्ट स्टैंड है वो काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, वो विलड़ है। सो उन्होंने वैसे ही बस मानता दी जाती है भी ये तो वैसे ही महान है, काम कर रहा है। पर जिहड़ा काम नहीं करता वह कॉम्पलीमेंटरी स्टैंड है, उन्होंने कोटिंग स्टैंड भी कहा जाता है, क्योंकि सेम वही सीक्वेंस होंदा उहदे कोले। टैंपलेट कोले उहदे कॉम्पलीमेंटरी सीक्वेंसिस होणगे, जदों कि जिहड़ा कोडिंग स्टैंड है उहदे कोले सेम सीक्वेंसिस होणगे। सो इस करके दिस इज द कोडिंग स्टैंड। जिहड़ा इसे दा जिहड़ा 5 प्राइम एंड है उसे नूं ही अपस्ट्रीम मन्निया जाता, उहदा नाम दिता गया उहनूं अपस्ट्रीम। ते 3 प्राइम एंड ते जिहड़ा हैगा टर्मीनेटर है, जिहड़े पासे जिधरों रिएक्शन जाके शुरू होंदी है उन्होंने अपस्ट्रीम कहते हैं, जिथे जाके खत्म हो जाती है उन्होंने असी टर्मीनेटर ते डाउनस्ट्रीम कहते हैं। हाँ जी, हुण असीं अगे आ जाइए जिथे स्टार्ट होंदी है जिहड़ा प्रमोटर है। की पता लगता प्रमोटर कौन है? आपां पहलां भी गल कीती है
कित्थों शुरू होगा? डीएनए ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। डीएनए डबल स्ट्रैंड है, दूरा धागा है। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਨਕਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਖੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਟਾ ਬਾਕਸ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਟਾ ਉਹੀ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨੇ? A ਐਂਡ T, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਨੇ ਕੁੱਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? C ਤੇ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? देयर आर 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ। ਸੋ 3 ਬੌਂਡਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ 2 ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਾਟਾ ਬਾਕਸ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟਾਟਾ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਬਨੋ ਬਾਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਬਨੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ TATAAT ਟਾਟਾ ਐਟ। ਐਸਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 6 ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਬਨੋ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਟਾਟਾ ਬਾਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੇ TAT 4 ਵਾਰੀ A। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਟਾ ਬਾਕਸ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੌਂਡਸ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੌਂਡਸ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੋਲ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਨਏ ਬਣਨਾ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟਰਮੀਨੇਟਰ। ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਪੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 2 ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਐਂਟੀਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਐਨਏ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਯੂਰੇਸਿਲ। ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਰੇਸਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਨਾਨ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਮਾਸਟਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਤ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਫੇਜ਼ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ। ਡੀਐਨਏ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆਰਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਕਰਸ ਇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੀਐਨਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਡੀਐਨਏ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੀਐਨਏ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਐਨਏ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡੀਐਨਏ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐਨਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਐਨਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, 2 ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ tRNA ਪੋਲੀਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਟਾਟਾ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ
ਤਾਂ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼, RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼। ਦੈਨ ਰੋ ਫੈਕਟਰ, ਰੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਐਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਨੇਗੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ, ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਈਬੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਬੋਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ GTP। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂਰੀਡੀਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਐਂਡ ਸਿਟੀਡੀਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਰੋਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਾਇਰੋਫਾਸਫੇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ਡ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਸਫੇਟ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਸਫੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਸਫੇਟ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਫੇਜ਼, ਰੈਸਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ। G1 G2 ਫੇਜ਼ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ DNA ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, DNA ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਆ DNA ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ, ਤੇ RNA ਨੂੰ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, RNA ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੋਲੀ ਮੀਨਸ ਮੈਨੀ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਆਰ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਅ ਚੇਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਲੀਕਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, DNA ਦੇ ਨੂੰ ਅਨਵਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਆਰ ਨੀਡਡ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਗਮਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਤੇ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ DNA ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਊ ਬੇਟਾ, U, ਤੇ T ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ A ਆਊਗਾ, G ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ C, C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ G। 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ U ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਰੇਸਿਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ, RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ RNA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਲੀ ਇਹ ਪਏ ਨੇ, 20 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ। ਰੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਰਐਨਏ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਐਨਏ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰੋ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇੰਟਰੋਨ 1 ਹੈ, ਇੰਟਰੋਨ 2 ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲੈਸ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਕਸਨ 1 ਐਕਸਨ 2 ਐਕਸਨ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਰਐਨਏ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਐਨਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਮੀਨਸ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਆਰਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ। ਤਾਂ ਐਕਸਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੋਨੇ ਸਿਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸਿਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਰੀਜਨ ਹੈ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ, 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੈਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਤੇ ਪੋਲੀ A ਟੇਲ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਅਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਟਰੋਨਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆ ਲੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਲਾਈਸੋਸੋਮਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਗੇਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਚਿਓਰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਟ ਦ ਐਂਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਕੈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਲੀ A ਟੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਰੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੂਰੇਸਿਲ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਥਾਇਆਮਾਈਨ ਦੀ ਥਾਂ। ਥਾਇਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ T ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ A ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰੇਸਿਲ। ਦੈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਟੈਂਪਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ, ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਦੋਨੇ ਸਟੈਂਡਸ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਰਐਨਏ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਕੋਡੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਾਈ ਬੋਥ ਦ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਰਐਨਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਐਂਟੀਕੋਡੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੋ, ਨੈਵਰ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਗਾ,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਮਝਦੇ ਬੇਟਾ? ਲਿਖਤ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। ਇਹ DNA ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ RNA ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਨੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੂਚਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ tRNAs ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਟ੍ਰਿਪਲੈਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਟ੍ਰਿਪਲੈਟਸ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। AUG ਹੈ ਜਿਵੇਂ AUG ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਡਨ ਹੈ। ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। AUG ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਕਿ DNA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। DNA ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ RNA। ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? DNA ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? DNA ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਮੋਟਰ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ? ਟਾਟਾ ਬਾਕਸ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਪਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਪਨੋ ਬਾਕਸ 6 ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ A ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ T ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਟਾਟਾ ਐਟ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਟਾ ਟ੍ਰਿਪਲ A ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 5 to 3 ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਧਰ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਆ ਬਣਾ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਡ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਦੋਂ 5 to 3 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ 3 to 5 ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦੋਂ ਹੀ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੇ they always add on 3 prime end, बस बाकी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। अपस्ट्रीम जितों शुरू होती है, डाउनस्ट्रीम जिथे जाके खत्म होती है। सो एक जोड़ा है टैंपलेट है, दूजा नॉन टैंपलेट।
ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨ ਕੋਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਂਡ, ਮਾਸਟਰ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਦੋ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘਟੀਆ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਈ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਫੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ G1 G2 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। DNA ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ DNA ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਸੌਰੀ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼, ਤੇ RNA ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ RNA ਪੋਲੀ ਮੀਨਸ ਮੈਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਕਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ DNA ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਗਮਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਗਮਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ RNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਗਮਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ 1, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ RNA ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ 1 ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ tRNA ਹੈ ਉਹ 3 ਹੈ, tRNA 3। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀ A ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਫੈਕਟਰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RNA ਬਣਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਟੇਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, G ਕੈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਪਲਾਈਸੋਸੋਮਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾਈਗੇਜ਼ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਫॉर वाचिंग।